Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Alhamdulillah fi hadzal yaumul arbi'a ar-rabi' min syahri Januari 2022 muwafiq wahid hakada min syahri Jumada tsani atau Jumada al-akhirah 1443. Mazilna fi darsina fi Umdatil Ahkam, yang mana pada kesempatan petang ini kita masuk kepada permasalahan sifat salat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang mana pada kesempatan petang ini kita masuk kepada sesi yang ke-55, pembahasan tentang beberapa sifat dari perbuatan Nabi, tentang permasalahan sifat dari sujud dan permasalahan yang lainnya. Maka sebelum kita mulai, dipersilakan kepada ikhwanuna untuk memberikan tasmi'. Tafadhalu hafizakumullah. قال المقدسي رحمه الله عن ثابت البناني عن انس بن مالك رضي الله عنه قال اني لا آل ان اصلي بكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا. قال ثابت فكان انس يسمع شيئا لا اراكم تسمعونه، فكان اذا رفع راسه من الركوع انتصر قائما حتى يقول القائل قد نسي، واذا رفع راسه من السجده مكث حتى يقول القائل قد نسي. وعن انس بن مالك رضي الله عنه قال ما صليت وراء امام قد اخف صلاه ولا اتم صلاه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن ابي قلابه عبد الله بن زيد الجرمي البصري قال جاءنا مالك بن الحويرث في مسجدنا هذا فقال اني لاصلي بكم وما اريد الصلاه كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اصلي كيف رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. فقلت لأبي قلابة كيف كان يصلي؟ قال مثل صلاة شيخنا هذا، فكان يجلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهض في الركعة الأولى. أراد بشيخهم عمر بن سلمة أبا هريرة عمر بن سلمة الجرمي ويقال أبو يزيد. قال المؤلف رحمه الله عن ثابت عن انس بن مالك رضي الله عنه قال اني لا آل ان اصلي بكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا. قال ثابت فكان انس يسمع شيئا اراكم تسمعونه اذا رفع راسه من الركوع انتصب قائما حتى يقول القائل قد نسي، واذا رفع راسه من السجدة مكث حتى يقول القائل قد نسي. عن انس بن مالك رضي الله عنه قال ما سمعت خلف امام اخف صلاه ولا أتم صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن أبي قلابة بن أبي زيد الجرمي البصري قال جاء مالك بن حويرث في مسجدنا هذا فقال إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة أصلي كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. فقلت لأبي قلابة كيف كان يصلي؟ قال مثل صلاة شيخنا هذا، وكان إذا رفع رأسه من السجود وكان يجلس إذا رفع رأسه من السجود ولا ينهض. قال المؤلف رحمه الله تعالى عن انس بن مالك رضي الله عنه قال ما صليت خلف امام قط اخف صلاه ولا اتم صلاه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن ابي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي البصري فقال جاءنا مالك بن الحويرث في مسجدنا هذا فقال إني لا أصلي بكم وما أريد الصلاة
usalli kaifa ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli wa qultu li Abi Kilabah kaifa kana yusalli wa qala mithla salati shaykhina hada wa kana yajlisu idza rafa'a ra'sahu min as-sujud qabla an yahadu. قال المؤلف رحمه الله تعالى عن انس بن مالك رضي الله عنه قال ما صليت وراء إمام قط صلاة ولا أتم صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال مالك رحمه الله تعالى عن انس بن مالك رضي الله عنه قال ما صليت وراء امام قط اخف الصلاه ولا اتم من صلاه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن انس بن مالك رضي الله عنه قال ما صليت خلف امام اخف صلاه ولا اتم صلاه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى عن انس بن مالك قال رضي الله عنهما قال ما صليت خلف امام قد اخف صلاه ولا صلاه من رسول ولا اتم صلاه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن ابي كلابه عبد الله الجرمي البصري جاءنا مالك ووجد في مسجدنا هذا إني لأصلي بكم ما أريد الصلاة أصلي كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. فقال أبي كلابة كيف كان يصلي قال مثل شيخنا قال كان يجلس إذا رفع رأسه من السجود أن ينهض. Bismillah. Qala al-mu'allif rahimahullah fi kitabih Umdatul Ahkam an Abdullah bin Malik ibn Buhainah radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kana idza shalla farraja baina yadayhi hatta yabdu bayadu ibtihi. Di hadis yang kita baca sekarang muttafaqun alaih dari Abdullah bin Malik ibnu Buhainah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam jika dia dalam keadaan salat farraja baina yadayhi maka dia membukakan di antara kedua tangannya. Dan maknanya di sini membukakan adalah melebarkan antara ribs. Ribs itu apa bahasa Indonesianya? Tulang rusuk, daging di tulang rusuk ini dibukakan dari tangannya sehingga terbuka seperti ini. Maka di sini farraja baina yadayhi dikeluarkan dari tulang rusuknya tangan tekukan dari lengan sehingga menghadap ke kanan dan ke kiri badan. Hatta yabdu bayadu ibtihi sampai Nabi terlihat bayadu ibtihi. Maknanya terlihat dari putihnya ketiak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka di sini siapa yang baca tadi? Baca apa kalian? Maka di sini menjadi pendalilan bahwa la ahad yaqra, lama ana fi syarah la ahad yaqra. Jangan baca.
Karena Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dari sifat sujudnya, maka dia membuka kedua tangannya ke arah sebelah kanan dan sebelah kiri, sehingga Nabi terlihat putih dari kedua ketiaknya. Maka ini dari sifat yang bisa kita ambil. Di dalam hadis ini menjadi pendalilan tentang sunnahnya kita melebarkan dua tangan kita dari tulang rusuk. Dan ini adalah permasalahan sifat di saat sedang sujud. Dan pendalilan lebih detail lagi di saat sedang sujud, di sana di dalam hadis yang berkesendirian Imam Muslim dari sahabat Al-Bara ibnu Azib, yang mana Nabi Muhammad SAW bersabda ataupun berkata Al-Bara, "Idza sajadta fadha kafaika warfa mirfaqaika." Maka jika kamu salat, simpanlah kafaika, dua sebelah tanganmu, kemudian angkat dari mirfaq. Mirfaq ini adalah seperti di Al-Quran, wudu itu ilal marafiq, sampai kepada siku-siku. Maka di saat sujud, simpanlah tangan kamu, kemudian angkat dari sikut-sikut kalian. Di dalam hadis ini jelas dalam keadaan bersujud. Idza sajadta fadha, jika kamu sujud maka simpanlah tangan kamu dan angkat dari siku-siku kamu, dari ribs, dari tulang-tulang rusuk kamu. Di sini menjadi pendalilan yang menguatkan tentang permasalahan sifat di saat sujud. Di hadis Abdullah bin Malik, karena idza shalla farraja baina yadayhi. Di saat Nabi sedang sholat, Nabi membukakan dari dua tangannya. Di saat apa? Di sini jelas pendalilannya, namun tidak dijelaskan di saat sedang sujud. Namun kita memahaminya di saat sedang sujud, di saat apa? Lafaz yang setelahnya, hatta yabdu bayadu ibtaihi, sampai terlihat kedua ketiaknya. Akhirnya dari sini kita beristimbat yang diinginkan melebarkan kedua tangannya itu di saat apa? Di saat sedang sujud. Dan lebih menguatkan lagi hadis Al-Bara ibnu Azib, di mana Nabi mengatakan idza sajadta, maka saat sedang sujud, farij baina yadayhi, agar kalian itu melebarkan, menancapkan tanahnya di tanah, warfa mirfaqaik, dan kamu mengangkat kedua sikunya. Maka di sini idza sajadta fadha kafaika maknanya sedang sujud. Di hadis Al-Bara ibnu Azib yang diriwayatkan oleh Imam Muslim lebih explanation, lebih description, menjelaskan dari hadis yang muttafaqun alaih yang ada pada matan kita. Maka hukumnya melaksanakan pelebaran siku tidak menempel kepada tulang iga itu adalah sunnah. Kemudian ada pertanyaan di sini. Bagaimana kalau kita mempraktekkan sunnah ini? Kemudian kita sholat berjamaah. Antum tahu bagaimana sholat berjamaah sangat rapat. Sawu sufufakum wala tahtalifu fatahtalifa qulubakum. Al-ka'ab bil ka'ab wal mangkib bil mangkib. Maka ka'ab dengan ka'ab, ka'ab kita di sebelah kanan dan di sebelah kiri menempel dengan ka'ab yang lain. Dan al-mangkib bil mangkib. Maka di sini keadaannya sangat rapat. Dan prakteknya seperti itu. Jika kita sujud, kita membuka ketiak kita, bisa apa tidak? Kebanyakan susah. Karena apa? Karena mangkib dengan mangkib kita saling berdesakan atau menempel. Lalu bagaimana ingin melaksanakan sunnah ini? Disinilah
ada beberapa sunnah yang kita laksanakan fattaqullah mastata'tum. Di saat kita ingin melaksanakannya kadang-kadang tidak bisa dikarenakan dalam keadaan tertentu. Seperti sholat berjamaah tidak bisa. Namun di saat dia sholat munfarid bisa. Atau dia menjadi seorang imam seperti Nabi di sini disebutkan hatta tura bayadi ibtaihi. Sampai terlihat dari ketiak Nabi yang putih karena Nabi menjadi imam. Maka di sini syahidnya, jika kita sholat berjamaah dan menjadi makmum, maka kita tidak bisa untuk melaksanakan yang demikian, ya sudah. Fattaqullah mastata'tum. Maka ini dari permasalahan yang pertama tentang permasalahan sujud. Dari sifatnya adalah asalnya kita melebarkan dari tangan siku kita sehingga tidak menempel. Namun prakteknya bagaimana? Prakteknya jika kita dalam keadaan sholat berjamaah maka susah untuk dilaksanakan. Maka fattaqullah mastata'tum. Namun hukumnya bagaimana? Hukumnya sunnah. Maka inilah dari faedah yang bisa kita ambil. Kemudian ada faedah yang lain. Apakah permasalahan seperti itu hanya dipergunakan untuk laki-laki atau perempuan pun boleh melaksanakan yang demikian? Siapa yang mau jawab? Indah kayak Abah Khola. Baru datang dari safar, jadinya diberikan soal. Perempuan apakah sama melaksanakan seperti laki-laki jika sholat sendirian atau dia menjadi imam untuk membuka sikutnya sehingga terbuka keadaan badannya? Apa itu dikhususkan untuk laki-laki? Tidak, maksudnya sama-sama hukumnya. Mana dalil sama-sama hukumnya? Kita katakan asal dari hukum untuk laki-laki dan perempuan sama kecuali perkara-perkara yang memang dikhususkan. Jawabannya benar, namun dalilnya mana? Mendekati kebenaran. Di sana ada hadis, dan ini menjadi beberapa pendapat dari para ulama, terjadi khilaf. Sebagian Al-Hanabilah, kelompok Al-Hanabilah yang dinisbatkan kepada Imam Ahmad, maka mereka dikhususkan dari kelompok Al-Hanabilah bahwa hukum ini khusus untuk laki-laki tanpa perempuan. Maknanya para laki-laki melaksanakan yang demikian, tapi perempuan menutup dari ketiak-ketiak mereka, ditempelkan sikunya kepada ribs, kepada rusuk. Kenapa? Karena di sana ada dalil. Kata mereka, diriwayatkan oleh Imam Abi Daud, dikeluarkan oleh Abu Daud di kitabnya Al-Marasil, dan juga dikeluarkan oleh Imam Al-Baihaqi. Di mana Imam Al-Baihaqi pun meriwayatkan yang sanadnya bersama Abu Daud dari Abu Daud, Amba'ana Ibnu Wahab, Amba'ana Haywah Ibnu Suraih, An Salim Ibnu Wailan, An Yazid Ibnu Abi Habib. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra ala imra'atain tusallain. Faqala idza sajadtuma qaddumma ba'dalahum ilal ardh. Fa innal mar'ah laysat fi dzalika karrajul. Di saat Nabi melewati kedua perempuan dalam keadaan salat, maka jika kalian dalam keadaan sujud, maka dum maknanya ditempelkan, dirapatkan.
di antara daging-daging yang ada ilal ard kepada tanah. Karena sholatnya perempuan tidak sama dengan laki-laki. Beristimbat dari hadis ini, Nabi melewati dua perempuan, di saat dibuka perempuan ketiaknya maka dirapatkan. Tidak seperti laki-laki sholatnya perempuan itu. Kata Nabi, hadis ini jika sahih maka kita bisa melaksanakannya. Namun hadis ini diriwayatkan oleh Yazid ibnu Abi Habib, dan Yazid ibnu Abi Habib dia seorang tabi'i. Maka oleh sebab itu Imam Abi Daud mengeluarkannya di kitab Al-Marasil. Maka tabi'i Yazid ibnu Abi Habib meriwayatkan dari Nabi, maka hadisnya adalah hadis yang mursal. Dan hadis mursal dari jenis hadis yang dhaif. Maka kesimpulannya barakallahu fikum, pendapat Al-Hanabilah yang mengatakan bahwa dikhususkan untuk laki-laki saja, maka perempuan diperintahkan untuk merapatkan dari tangan-tangan mereka, siku-siku mereka kepada ribs, kepada tulang rusuk mereka, maka itu sanadnya dhaif. Dan jika dhaif sanadnya maka kita tidak memakainya. Lalu kalau begitu bagaimana hukumnya sama laki-laki dengan perempuan sampai kepada dalil yang datang? Seperti yang diucapkan Abu Khawlah, namun tidak disebutkan dalilnya. Maka jawabannya benar, jazakallahu khair, barakallahu fikum. Kemudian selesai dari hadis yang pertama ini, maka mungkin kita lebih baik cukupkan pelajaran kita. Naktafi lahuna wa jazakumullahu khairan wa barakallahu fi ilmikum.